now it is okay. Okay, so the first metric is d of xy equal to d1 x1 y1 plus d2 x2 y2. Okay, so if there is no doubt, then I'll skip the details, but at least you need to visualize that what is happening here. So basically you are basically considering here a product, Cartesian product of two coordinate. So let us assume that x1 is your one coordinate, and if you want to draw that, then this will be your x1, and let's draw a coordinate. So here we can draw it. So let's use different let's use yellow. So let's say this is your coordinate, and of course you want to put numbering for your coordinate, and let's say this is x1 coordinate, and let's say this is x2 coordinate. And now in this direction you have metric d1 to measure, and in this direction you have the metric d2. ওকে, সো এবারে আমাদের দুটো পয়েন্ট ধরো দেয়া আছে, আমাদের একটা পয়েন্ট এখানে দেয়া আছে, আমরা এই পয়েন্টটাকে ডিনোট করি, দিস ইজ x1 x2, লেটস ডিনোট, অ্যান্ড আরেকটা পয়েন্ট ধরো y1 y2 দেয়া আছে, আমরা এখানে ডিনোট করি। সো নতুন যে মেট্রিকটা ডিফাইন করছি ইন টার্মস অফ d1 অ্যান্ড d2, হোয়াট ইজ দ্য মেট্রিক? সো ফার্স্ট অফ অল, so therefore this length is x1. So if you join this two things, so okay, so how do I write this? So let us use red to consider. So this much length, if you draw a perpendicular from these two, oops, so let's draw a perpendicular from this point to this. So then this much length will be, this will be x1, right? This much length is x1, and what is y1? Because first of all we want to find out the distance d1 x1 y1, and what is y1? Y1 is this much. I mean, if you draw a perpendicular from this point, so for that point let us consider another color, and to draw a perpendicular now, so then this length is y1. So this, so this length is y1. So when you are computing d1 x1 y1, because d1 is the metric in this coordinate or in this axis, so therefore when you are measuring d1 of x1 y1, that is basically the distance from x1 to y1. So basically you want this much distance, and similarly when you are finding out the distance between x2 and y2, how much is that? That is what is x2? X2 is this height, right? And what is y2? I mean if you consider this line, if you transport this line parallelly here, then x2 will be this much, so this will be your x2, and so therefore the total height is y2 here, so this difference will be d2 of x2 y2. So and this distance, that is d1 of x1 y1, this you can write it, so this distance basically,
So if you want to use a different color, maybe I don't know, so let's use white here. So basically you want to consider this distance. Okay, so the distance that we are defining here, d of xy, is basically you basically moving parallel to the coordinate axis. So first you move parallel to the x-axis and then you move parallel to the y-axis, and in this way you have to reach from one point to another point. Okay, so this is the metric here, because if you visualize this thing and if you consider another point, that is z1 z2, then triangle inequality will be obvious. If you just follow the diagram, then triangle inequality will be obvious. So কারোর যেহেতু সেরকম স্পেসিফিক ডাউট কিছু নেই, আমরা কম্পিউটেশনটা স্কিপ করলাম, কারণ সমস্ত কম্পিউটেশন এভাবে করবো না, জিনিসটা খুব বোরিং হয়ে যায় মাঝে মধ্যে। So therefore we'll skip certain computation. If you don't have any doubt, then we'll skip some computation. Okay, so now let's go to the next page. কারোর যদি কোনো ডাউট থাকে কিছু থাকে বলতে পারো, নাহলে আমরা পরের পার্টটাতে যাই। So second part was this function d of xy equal to, এখানে আমরা ফাংশনটাকে কিভাবে ডিফাইন করছি, স্কোয়ার রুট d1 x1 y1 স্কোয়ার প্লাস d2 x2 y2 স্কোয়ার। এটা বেসিক্যালি আমাদের অলমোস্ট আমাদের ইউক্লিডিয়ান ডিস্টেন্স, আমাদের ইউক্লিডিয়ান ডিস্টেন্সটা কি ছিল মনে করো, যে সো এটা একটা মেট্রিক হবে, ইয়েস দিস উইল বি এ মেট্রিক, অ্যান্ড ইউক্লিডিয়ান metric. How was that defined? So যদি তুমি x আর y কনসিডার করো, আমরা যদি সেম কোঅর্ডিনেট কনসিডার করি, তাহলে ওটা ছিল x1 মাইনাস x2 হোল স্কোয়ার প্লাস y1 মাইনাস y2 দ্যাট স্কোয়ার। সো এটা ছিল আমাদের ইউক্লিডিয়ান মেট্রিকের ডেফিনেশন। সো বেসিক্যালি এখানে আমাদের d অফ 1 x1 y1 ছিল mod x1 minus y1, similarly d of এটা x1 x2 হবে, সেটা ছিল mod x1 minus x2, এটাই আমাদের ইউক্লিডিয়ান মেট্রিকের ডেফিনেশন ছিল রিয়েল লাইনের জন্য। আর সিমিলারলি এখানে d of y1 y2 হবে mod of y1 minus y2. so this thing matches up. so this is basically generalization of Euclidean metric. so এটাকেও তুমি যদি ডায়াগ্রাম হিসেবে ড্র করতে চাও, সেম ডায়াগ্রাম হবে, আলাদা কিছুই নয়। সো ডিস্টেন্সটা এক্স্যাক্টলি কোন ডিস্টেন্সটা সেটা দেখার জন্য, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ড্র সামথিং, দেন so if this is your coordinate axis, so আমাদের কোনটা কোন কোঅর্ডিনেট সেটা মেনশন করতে হবে। সো লেটস সে দিস ইজ x1 অ্যান্ড দিস ইজ x2। সেম ওয়েতে আমরা এখানে x1 x2 কনসিডার করব, আর এইখানে y1 y2 কনসিডার করব। সো দেন আমরা x1 y1 আমাদের কোন ডিস্টেন্সটা আমরা পেয়েছিলাম, আমরা যদি এটাকে প্যারালালি জয়েন করি, সো x1 সো x1 y1 আমরা পেয়েছিলাম এইটা, আর x2 y2 আমরা পেয়েছিলাম maybe like this. So if you plot this thing, so this was
x1 x2, and this point, if you consider this to be y1 y2, then this distance is d1 x1 y1, and this distance is d2 x2 y2. So basically, when you are considering the square root of this and this means basically in a right angle triangle you are considering this much. So you just mimic things in the Euclidean coordinate. Otherwise this is not standard Euclidean coordinate, right? Here x1 is different space, x2 is different space, and the metric is also different. It is not, but just to get an idea what is happening, this is basically the Euclidean metric. So okay, so this is this much is so okay, so this distance is the d of xy, defined distance. So আমাদের আচ্ছা, এইটার প্রুফেও কি কারোর কোনো ডাউট আছে? নাহলে কিন্তু আমরা প্রুফগুলো স্কিপ করব, কারণ না হলে যদি তোমরা স্পেসিফিক কোনো ডাউট না বলো বা ট্রাই না করে থাকো তাহলে কম্পিউটেশন সেভাবে করে লাভ নেই। সো ইজ দেয়ার এনিথিং দ্যাট উই নিড টু ডু? Okay, so we'll skip the computation. Okay, so this will be a metric, just one visual, but this is just a visualization. If someone thinks this is a proof, that is wrong. This is not a proof. This is just to basically understand what is happening and what does this metric represents, at least intuitively. So that's why I have drawn this. Otherwise you have to verify positivity, symmetry and triangle inequality. Positivity and symmetry will be obvious. To verify triangle inequality, you will be so it is called Minkowski inequality. You will need Minkowski inequality. So and for our case, I mean, you don't need Minkowski inequality full generality, but you will be needing this inequality, that for two complex number or two element in R2, this complex modulus z1 plus z2 modulus is less or equal to mod z1 plus mod z2. So if you use this thing, then triangle inequality will be very easy. Okay, so we'll skip this and আমরা যে নোটটা শেয়ার করব সেখানে তোমরা কম্পিউটেশনের ডিটেলস পাবে। তোমাদের যদি ডাউট হয় পরে সেইভাবে জিজ্ঞেস করতে পারো, কিন্তু না হলে আমাদের মানে অতটা সময়ও হাতে নেই এবং কম্পিউটেশনে এত ডিটেলসে ক্লাসে করলে জিনিসটা বোরিং হয়ে যাবে, বিকজ দেয়ার ইজ নো ট্রিক ইনভলভ, ইট ইজ ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কম্পিউটেশন। ওকে, সো হোয়াট ইজ দ্য থার্ড থার্ড মেট্রিকটা কি ছিল সেটা আমরা, থার্ড মেট্রিক যেটা দেয়া আছে, থার্ড মেট্রিকটা কি আছে, মেট্রিক বলা উচিত নয়, দিস ইজ আ ফাংশন, দ্য গিভেন ফাংশন ইজ ডিফাইন্ড হিয়ার বাই মিনিমাম d1 x1 y1 d2 x2 y2. Now whether this is a metric or not, we have to check. আচ্ছা, তোমরা কি কেউ পরীক্ষায় এটা ট্রাই করেছো, অ্যাটেম্প্ট করেছো এই কোশ্চেনটা? Because in the problem session I should get some response at least, otherwise when people are dead silent, then let me see. Shantanu, okay, not getting Shantanu. Prosenjit, Surajit,
সুরজিৎ। ওকে। তুমি পরীক্ষা দাওনি, মক টেস্টগুলো দাওনি? না না, আমি তো এই বছর তো আমার সেকেন্ড ইয়ার চলছে, আমি দিইনি। আচ্ছা আচ্ছা, মানে তুমি এনএসও ইউ থেকে, তাই তো? হ্যাঁ, আমি এমএসসি। ওকে ওকে। সুচরিতা, তুমি এনএসও ইউ এর না তুমি মক টেস্ট দিয়েছিলে? ওকে। নবকিশোর, হ্যাঁ স্যার। তো তুমি মক টেস্ট দিয়েছিলে তো নাকি? না স্যার, দিইনি। আচ্ছা, কে মক টেস্ট দিয়েছিল বলো তো? কেউই দাওনি নাকি যারা আছো? ডালিয়া? স্যার তো দিই না একটু। হ্যাঁ আচ্ছা। না স্যার, দেওয়া হয়নি স্যার। টেস্ট কবে আসছে মানে আমি অনেকই ক্লাসও করিনি, জানিও না। তো তোমরা তো এনএসও এর জন্য মক টেস্ট কম্পালসারি নয়, তোমরা বেসিক্যালি যারা কম্পিটিটিভ এক্সাম দেবে তাদের জন্যই মক স্যার টেস্ট। ও আমার অবশ্য স্যার নেট তো বটে, কিন্তু স্যার দেয়া হয়নি। হ্যাঁ হ্যাঁ। সো ডালিয়া, এনএসও ইউ তোমার না? না না স্যার, নেটের জন্য। আচ্ছা স্যার মক টেস্ট গুলো দিয়েছিলাম। আচ্ছা, তো তাহলে বলছো না কেন? এই এক্সাম, এই কোশ্চেনটা তুমি কি ট্রাই করেছিলে আমার একটু এক্সারসাইজটা? নেটের সমস্যা ছিল, আমি সবে জয়েন করলাম স্যার, ওই জন্য একটু। আচ্ছা আচ্ছা, আমি জিজ্ঞেস করছি কারোরই স্যার মক টেস্টটা হয় কোথায় সেটাই বুঝতে, ও এটা ভালো কোশ্চেন। স্যার মক টেস্টটা হয় কোথায় সেটাই বুঝতে পারি না, কোশ্চেনগুলো খুঁজে পাই না। সায়ন, আচ্ছা সায়নের কাছে আসছি। হ্যাঁ, ডালিয়া তুমি এই এক্সারসাইজটা ট্রাই করেছিলে এক্সামে? যে এই যে 4টে ফাংশন দেওয়া ছিল, কোনটা মেট্রিক হবে না? হ্যাঁ স্যার, ট্রাই করেছিলাম। কোনটা কোনটা অ্যান্সার করেছিলে? স্যার একটু দেখান, আমি সবে জয়েন করলাম তো। ওকে ওকে ওকে, আমি তাহলে স্ক্রিনটা একটু দেখান, আমি আচ্ছা সবে জয়েন করলাম, ওকে সমস্যা ওকে ছিল। ওকে ঠিক আছে, আমি স্ক্রিনে যাই। তার আগে তাহলে কেউ একজন মেসেজ করলো, সায়ন সায়ন কোথায়? সায়নকে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি না। সায়ন, হ্যাঁ সায়ন, তোমার এনএসওইউ না তোমার আর স্যার মক টেস্টগুলো কোনখানে পাওয়া যায়? মক টেস্টগুলো তোমরা অ্যাপে, যেখানে দুটো এক্সাম তো তোমাদের হয়েছে মনে হয়। ওটা স্যার বুঝতেই পারিনি কোনখানে। আমি তো কোশ্চেন শেয়ার করে দেই, যে কোশ্চেনগুলো আপলোড করে হচ্ছে সমীর, তো তোমরা সমীর স্যারকে জিজ্ঞেস করতে পারো একবার। ওকে, তোমরা গ্রুপে বা কোথাও একটা মেসেজ করো যদি মক টেস্ট তোমরা না পাও। একটা মক টেস্ট সোমবারে হয়েছিল সেটা আমি জানি, পরেরটার কখন কখন হয়েছিল সেটা আমি জানি না। তো তোমাদের নিশ্চয়ই ইনফর্ম করে দেয় গ্রুপে যে মক টেস্ট হবে, আমি দেখেছি দুবার মেসেজ এসেছিলো তোমাদের গ্রুপে যে মক টেস্ট হবে, সবাই দিও। তো তখন যদি তোমরা না পাও গ্রুপে, তোমরা মানে সেটা তোমাদেরই ইনফর্ম করা উচিত যে স্যার পাচ্ছি না। সেটা আমাকেও বলো বা যাকেই বলো গ্রুপে, সেই মুহূর্তে বললে আমি বলে দেবো। এনিওয়ে, তোমরা গ্রুপে মক টেস্ট, স্যার অ্যাপে হয় ওই মক টেস্ট গুলো? হ্যাঁ অ্যাপে হয় সেটা, কিন্তু জানি না অ্যাপের কোন জায়গাটাতে সেটা। তো ওই যে অ্যাপে ওখানে ওই স্যার একটা, সমীর স্যার একটা ভিডিও শেয়ার করেছিলেন, ঠিক ওইখানে ওটা আছে আর কি। ঠিক। তোমরা টেস্ট বলে যে অপশনটা আছে, ওখানে হয়। তোমরা যদি কেউ না পাও, টেকনিক্যাল কারণেও হতে পারে, বা হয়তো তোমরা প্রথম যাচ্ছ বলে বুঝতে পারছো না, যে কারণেই হোক, তোমরা যদি না খুঁজে পাও, এটা তোমাদের উচিত তোমাদের গ্রুপে একটা মেসেজ করা অ্যাটলিস্ট। বা যদি মনে হয় যে না খুবই আর্জেন্ট দরকার, তাহলে তোমরা সেইভাবে ফোন করবে। কিন্তু যেহেতু গ্রুপে দেওয়া হয়েছিল এবং সেই সময় অন্য কেউ কোনো রেসপন্ড করনি, 1-2 জন ছাড়া আমি দেখেছি, তো সেই কারণে এত পরে যদি বলো, 2 সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে, এখন যদি বলো যে মক টেস্ট কোথায় হয়, সেটা তো যখন আমরা প্রবলেম ডিসকাস করছি সেই সময় এগুলো উত্তর দেওয়ার সময় না। বাট এনিওয়ে, তোমরা পরের যে মক টেস্টটা হবে সেটা তোমাদের জানানো হবে, যদি তখন খুঁজে না পাও তোমরা সেই মুহূর্তে জানাবে, ইনফর্ম করবে, তাহলে নিশ্চয়ই জিনিসটাকে সেইভাবে শর্ট আউট করা হবে। ওকে, সো সায়ন বলছে আমার এনএসওইউ। ওকে, তো সায়নকে তাহলে সায়ন, তুমি এনএসওইউ এর হলে তুমি মক টেস্টগুলো অ্যাপে দিতে পারবে না। মানে তুমি যদি স্পেশালি দিতে চাও তাহলে তুমি সেটা পার্সোনালি পরে ফোন করো, তোমার সঙ্গে সেভাবে ডিসকাস করে নেবো। কিন্তু এনএসওইউ এর জন্য তো বেসিক্যালি মক টেস্টগুলো নয়, তোমাদের জন্য ব্রড কোশ্চেনের সলিউশন তোমাদের দিতে হবে, সেটা তো আমি তোমাদের আলাদা করে পরে কখনো দেবো।
মানে আমার প্ল্যানিং আছে যে পুরো মেট্রিক স্পেস চ্যাপ্টারটা হয়ে গেলে তোমাদের প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোশ্চেন বা যেগুলো থাকে সেগুলো আমরা ডিসকাস করবো একটা সময়। এনিওয়ে, সো আমরা স্ক্রিনে যাই। আমরা আগের দুটো অপশান 1 অ্যান্ড 2 সেটা যখন আমরা দেখেছি যে ওর মেট্রিক হয়, যদিও আমরা আজকে ডিটেলস ভেরিফাই করিনি। আমরা থার্ড ফাংশনটাতে আছি, যেখানে কার্টেশিয়ান প্রোডাক্টের জন্য ডি অফ এক্স ওয়াই ডিফাইন করছি, মিনিমাম অফ d1 x1 y1 অ্যান্ড d2 x2 y2। সো যেখানে আমি যারা পয়েন্ট পরে জয়েন করেছো তাদের জন্য নোটেশনগুলো এই পেজে লিখে নিই। সো এক্স মানে আমি এই নোটেশন ইউজ করছি, ওয়াই মানে আমি এই নোটেশন ইউজ করছি, এগুলোকে আমি x1 প্লাস x2 এলিমেন্ট হিসেবে ট্রিট করছি। তো এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে এটা মেট্রিক হবে কি না। তো যদি কোনো কমেন্ট থাকে বা অ্যাটেম্প্ট তো করেছো বললে তুমি, ডালিয়া, তুমি তো অ্যাটেম্প্ট করেছো। স্যার এটা মেট্রিক হবে না। কেন বলো তো, আর্গুমেন্ট কেন বলো হবে না? যা ভাবছো সেটাই বলো। হ্যাঁ, মানে x1টাকে যদি 0 ধরি, রাইট, বা y1টা যদি 0 ধরি, তখন মিনিমামটা 0 হলে তো। রাইট রাইট রাইট। আর আর একটু বলো, ঠিকই তো বলছিলে। ওই মানে যদি x1 একটু মানে কোনটা 0 -1 এরকম যদি কোনো ইয়ে ধরা হয়, তখন ওই মিনিমামটা তো রাইট 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 ইয়ে হয়ে যাবে আর কি, এই জন্য রাইট যে ডিস্টেন্সটা তো ইয়ে হয়ে যাবে এই জন্য। রাইট। সো পজিটিভিটি কন্ডিশনটা ভায়োলেট করবে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, পজিটিভিটি কন্ডিশনটা হয়। রাইট। সো এখানে এটা ইন জেনারেল হয় না, তার জন্য তোমায় পার্টিকুলার একটা কাউন্টার এক্সাম্পল দিতে হবে। তো কাউন্টার এক্সাম্পলের জন্য তুমি আর ক্রস আর কনসিডার করে নাও। সো দিস ইজ কাউন্টার এক্সাম্পল। সো কাউন্টার এক্সাম্পলের জন্য আর ক্রস আর বা ইকুইভ্যালেন্ট টু তুমি R2 এটাকে লিখবে। এবারে এইখানে তুমি দুটো পয়েন্ট কনসিডার করে নাও। আমার এইখানে যদি এটাকে মেট্রিক হতে হয় তাহলে আমাদের এই প্রপার্টিটা পেতে হবে যে ডি অফ এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু 0 ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই। আর এটা ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ মানে এই নোটেশন আমি যদি ফলো করি তাহলে আমাদের হতে হবে x1 ইকুয়াল টু y1 অ্যান্ড x2 ইকুয়াল টু y2। সো তুমি এইখানে মিনিমামটাকে 0, তো তুমি যদি এইখানে যে কোনো দুটো পয়েন্ট কনসিডার করো, যেটা ডালিয়া বলল যে 0 1 আর ফর এক্সাম্পল 0 -1 বা এরকম কিছু পয়েন্ট যদি ধরে নাও, তাহলে দেখো যে মিনিমাম অফ এখানে d1 x1 minus y1, সো সেটা বেসিক্যালি তুমি পাবে mod 0 -0, আর এখানে d2 x2 minus y2, সো এটা পাবে 1 -1। সো অবভিয়াসলি মিনিমামটা এখানে 0ই হবে, আর মিনিমাম অফ 0 অ্যান্ড 2, সো দ্যাট উইল বি 0, বাট স্টিল এখানে পয়েন্ট দুটো কিন্তু সেম নয়। সো বেসিক্যালি তুমি কি পাচ্ছ যে ডিস্টেন্স বিটুইন 0 1 অ্যান্ড 0 -1, এই দুটো পয়েন্ট আলাদা কিন্তু স্টিল তাদের ভেতরে ডিস্টেন্স তুমি 0 পাচ্ছ। সেটা একটা মেট্রিক স্পেসে কখনোই পসিবল নয়। সো দ্যাট বেসিক্যালি কন্ট্রাডিক্টস দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ডি ইজ এ মেট্রিক। ওকে, সো থার্ড অপশন ইজ ইনকারেক্ট। ফোর্থ অপশানে আমার আরেকটা ফাংশন দেওয়া আছে। সো হোয়াট ইজ ফোর্থ ফাংশন? ডি অফ এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু ম্যাক্সিমাম অফ d1 x1 y1 and d2 x2 y2. Now of course ন্যাচারাল গেস কি হওয়া উচিত যে মিনিমামটা যদি মেট্রিক না হয়, যে কন্ডিশনটা ভায়োলেট করছে এখানে পজিটিভিটি কন্ডিশন, ম্যাক্সিমামটা সেই কন্ডিশনটাকে ভায়োলেট করতে পারে না, সেই কন্ডিশনটা ম্যাক্সিমাম ফাংশনটা স্যাটিসফাই করবে। সো পজিটিভিটি নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই। তাহলে প্রবলেম কোন জায়গায়? বা অবভিয়াসলি একটা যখন তুমি রং অ্যান্সার পেয়ে গেছো, বাকি তিনটে মেট্রিক হবে, সেটাই স্বাভাবিক, বাট উই স্টিল নিড এ ভেরিফিকেশন। সো symmetry is also obvious because here you can interchange y1 and x1 because of the symmetry of d1. Here you can interchange y2 and x2 because of the symmetry of d2. So therefore d of xy will be equal to d of yx. That is obvious. Triangle inequality জন্য তোমাদের একটা
রেজাল্ট বেসিক্যালি ইউজ করতে হবে, তাহলে ট্রায়াঙ্গেল ইনইকুয়ালিটিতে আর কিছু দেখানোর নেই। সো রেজাল্টটা হচ্ছে যে কোনো রিয়েল নাম্বারের জন্য a প্লাস বি আর c প্লাস ডি ম্যাক্সিমামটা ডিস্ট্রিবিউটিভ। সো ম্যাক্সিমাম অফ ac প্লাস ম্যাক্সিমাম অফ বিডি। সো এই ইনইকুয়ালিটিটা যদি ইউজ করো, এবং এটারও প্রুফ আমরা এটাকে লেমা হিসেবে লিখে একটা প্রুফ আমি আমার নোটসে দিয়ে দিয়েছি, সেটা নিজেরা একটু দেখে বেসিক্যালি এই ইনইকুয়ালিটিটা ইউজ করলেই তোমার ট্রায়াঙ্গেল ইনইকুয়ালিটিটা এখানে চলে আসবে। ওকে, সো কারোর কোনো ডাউট থাকলে বলো, নাহলে আমরা স্কিপ করে পরের প্রবলেমে যাই। ওকে, সো মানে নেক্সট প্রবলেমে যাওয়া উচিত। সো আচ্ছা, আমরা কোথা থেকে প্রবলেমটা নিয়েছি সেটাও আমার বলে দেওয়া উচিত। সো এই সমস্ত প্রবলেমগুলোই এগুলো নেওয়া হয়েছিল বেসিক্যালি, লেখা আছে যদিও। সো এটা ক্রেসজিকের বই থেকে নিয়েছিলাম। এটা হচ্ছে সেকশন 1.2, এটা হচ্ছে প্রবলেম 13, 14 অ্যান্ড 15। তিনটে প্রবলেমকে কম্বাইন করে প্রবলেমটা দেওয়া হয়েছিল। ওকে, সো আমরা নেক্সট প্রবলেমে যাব। নেক্সট প্রবলেমে এখানে আমরা ডায়ামিটারের নোশন যেখানে ডিফাইন করেছিলাম যে একটা সেটের ম্যাক্সিমাম কতটা জায়গা নিয়ে থাকে, সো তার একটা নোশন আমরা ডায়ামিটার ডিফাইন করেছিলাম। সো এখানে এই প্রবলেমটাতে এক্সারসাইজ 2.2 এটা। সো আমরা রিয়েল লাইন কনসিডার করছি এবং সেখানে মেট্রিক ডিফাইন করছি, এই মেট্রিকটা। ওকে, why is this a metric সেটা আমরা আগের দিন প্রুভ করেছি। সো আমরা যেটা এবারে বের করতে চাই যে ডায়ামিটার diameter of with respect to the metric d, diameter of r আমরা বের করতে চাই। সো ডায়ামিটারের ডেফিনেশন কি, কেউ বলো ডেফিনেশনটা কি, বা যে কেউ প্রবলেমটা অ্যাটেম্প্ট করেছো অ্যান্সার কি হবে সেটা বলে দাও। এনিওয়ে, সো ডায়ামিটার ডিফাইন করেছিলাম কিভাবে সেটা তো অ্যাটলিস্ট বলবে। What was the definition of diameter? সাইলেন্ট ক্লাস করে কিন্তু কারোর কোনো এক্সামই ক্র্যাকড হবে না আর কি। Okay, let me go slow, otherwise it will be just a pointless discussion. I don't know why are you being so silent. Okay, নবকিশোর, আমরা কিভাবে একটা সেটের ডায়ামিটার কিভাবে ডিফাইন করেছিলাম মেট্রিক স্পেসে? তোমাদের লেকচার ভিডিও দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বইয়ের রেফারেন্স দিয়ে দেওয়া হয়েছে, নোট দিয়ে দেওয়া হয়েছে, মক টেস্ট তোমরা অলরেডি দিয়েছো, সেটাও জানি না কতজন দিয়েছো দাওনি, এবং তারপরেও তোমরা যদি হ্যাঁ সুমন্ত বলো। হ্যাঁ মানে এত লেট রেসপন্স কেন, মানে কেউ কি মানে পার্সোনালি তোমাদেরকে মানে বলতে বলছে তারপরে মানে একটা জিজ্ঞেস করছি সেটা এত লেট রেসপন্স হলে কী করে হবে? বলো, সুমন্ত আগে বললে। হ্যাঁ সুমন্ত বলো। স্যার ম্যাক্সিমাম অফ b of a, b where a, b belongs to the set. ম্যাক্সিমাম এক্স্যাক্টলি কোন বই থেকে পড়ছো? সায়ন বলো কি ডেফিনেশন? দুটো পয়েন্টে যে
right. So there is an certain difference. I mean, there is a certain difference between supremum and a maximum. You should understand that. Maximum is where it will be attained, exactly attained, and supremum is basically limiting version of maximum. So সুমন্ত তুমি যেটা ম্যাক্সিমাম বললে ওটা ম্যাক্সিমাম নয়, আমরা ওটাকে সুপ্রিমাম দিয়ে লিখেছিলাম, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো জিনিসগুলোকে আস্তে আস্তে রিগোরাস করো, মানে ভুল হবে স্বাভাবিক, আমরা শুরুর দিকে ডিসকাস করছি, ভুল হবে, কিন্তু ভুল ধরানোটা আমার কাজ এবং ভুলগুলো রিপিট না করা তোমাদের কাজ। সো ডায়ামিটার অফ আর, তার ডেফিনেশন কি আমাদের ছিল যে সুপ্রিমাম অফ ডি অফ এ কমা বি। আচ্ছা, আরেকটা কথা, যেহেতু বললে এ কমা বি, আমাদের সবসময় উচিত যে নোটেশন ফলো করা। নোটেশন এমন একটা জিনিস যে তুমি যদি নোটেশনকে ঠিকঠাক পুট করো, যে যেখানে এক্স্যাক্টলি যে নোটেশনটা ডিমান্ড করছে সেই নোটেশনটা যদি ব্যবহার করো, তাহলে তোমার প্রবলেম অনেক ইজি হয়ে যায়। এখানে প্রবলেমে অলরেডি এক্স ওয়াই নোটেশন দিয়ে দিয়েছে, দেন হোয়াই আর ইউ ইন্ট্রোডিউসিং অ্যানাদার নোটেশন এ অ্যান্ড বি? Just follow the same notation, otherwise it is very much important to change the notation. So supremum of d x and y, where x আর y গুলো আমরা কোথায় ভ্যারি করাবো? আরে রাইট। So let's change the color otherwise. Okay, so now this supremum is, এবারে জিনিসটাকে ভেঙে লেখা, আর এটাতে কিছু যা কনসেপচুয়াল জিনিস ছিল এই লাইনে হয়ে গেছে। So now this is x plus y divided by x minus y, xy belongs to r. এখন xy ভ্যারি করিয়ে আমরা যদি এর সুপ্রিমাম চাই, সেটা এসেনশিয়ালি ইকুয়াল টু, কারণ x মাইনাস ওয়াইটাকে আমরা একটা রিয়েল নাম্বার হিসেবে ট্রিট করব, এবং এটাকে আমরা যদি t দিয়ে রিপ্লেস করি 1 প্লাস মড t, রাইট? সো বেসিক্যালি t বিলংস টু r. সো এটাকে যেহেতু মড টি লিখছি, সো সেটাকে আমি মডটা উঠিয়ে দিয়ে 1 প্লাস টি হিসেবে লিখব, এবং টি যেখানে বিলং করবে আর নন নেগেটিভ পার্ট। ওকে, সো এইবারে তোমায় বেসিক্যালি তাহলে এই ফাংশনটার সুপ্রিমাম ভ্যালু বের করতে হবে। সো টি ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস টি। সো প্রথম কথা, একটা ফাংশনের সুপ্রিমাম বা ইনফিমাম বের করবার জন্য সবার আগে তোমার যেটা চেক করা উচিত যে ফাংশনটা কি স্ট্রিক্টলি ইনক্রিজিং না স্ট্রিক্টলি ডিক্রিজিং। প্রথম কথা, যদি ফাংশনটা স্ট্রিক্টলি ডিক্রিজিং হয় তাহলে ফাংশনটার বিহেভিয়ার হবে এরকম, মানে নিচে ডাউনওয়ার্ড। তো তাহলে তার সুপ্রিমাম কোথায় হবে? ইনিশিয়াল পয়েন্টটাই তার সুপ্রিমাম ভ্যালু দেবে, তাই তো? মানে এ পয়েন্ট থেকে যদি কার্ভটা স্টার্ট করে তাহলে এ পয়েন্টেই তুমি সুপ্রিমাম পেয়ে যাবে। আরেকটা প্রপার্টি কি, সেটা আমি জাস্ট এই জায়গাটা বলে দিই। কোনটার ভ্যালু 1 হবে বলছো বলো? কেন 1 হবে ভাবছো বলো? যদি 1 হয় তাহলে হাফ হলে বাই 3 মানে 0.67 একটু বেশি হলো, বাই 4.7 বাই 4 হলে 4/5, 5 হলে 5/3, রাইট যাবে, কিন্তু এক ছাড়াবে না কখনো, কারণ ডিনোমিনেটর নিউমারেটর বেশি আর নন জিরো। রাইট। তা তুমি যে অবজারভেশনটা করছো সেই অবজারভেশনটা হচ্ছে এসেনশিয়ালি যে ফাংশনটা তুমি বলছো যে স্ট্রিক্টলি ইনক্রিজিং, রাইট? এক ছাড়াতে পারবে না, মানে তুমি যদি এটাকে এরকম করে একটা বাউন্ড দিয়ে দাও তাহলে ফাংশনটা হচ্ছে এই, মানে এটাই এক লাইনের কাছাকাছি এরকম লিমিটিং ফর্মে যাবে। সো এই অবজারভেশনটা তুমি কিছু ডেটা দিয়ে যে অবজারভেশনটা পেলে সেটাকে তোমার প্রিসাইজলি লেখা। এবারে এইটাকে স্ট্রিক্টলি ইনক্রিজিং সেটা দেখাবে কিভাবে? তোমার কাছে t + 1 greater than t, t + 1 greater than t, রাইট for t greater than to 0, yes, greater than equal to, right? এবারে t by 1 plus t to less than equal to 1, right, t by 1 plus t টা less than 1, but why is this supremum is equal to 1? সুপ্রিমামটা 1 এর থেকে ছোটও হতে পারে, তাই না? মানে less than equal to, হ্যাঁ, less than equal to হবে, রাইট।
কিন্তু 1 কেন হবে সুপ্রিমামটা, মানে এই এলিমেন্টগুলো তুমি বলছো যে 1 এর থেকে ছোট অথবা সমান। স্যার আপনি 1 এর থেকে ছোট যে কোনো নাম্বার কনসিডার করুন, কিন্তু সেটা প্রুভ করা যাবে যে তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, 1 এর আরও কাছে চলে যাবে। তার মানে কি বলছো? তার মানে এটা বলতে চাইছো যে লিমিট t টেন্ডস টু ইনফিনিটি t ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস t ইকুয়াল টু 1, রাইট। ইনটিউটিভলি যে জিনিসগুলোকে বলছো সেটাকে ম্যাথমেটিক্যালে কনভার্ট করো, ম্যাথমেটিক্সে কনভার্ট করো, দেখবে বইয়ে যে এপসিলন ডেল্টা দিয়ে যে সেই খুব খারাপ দেখতে যে কম্পিউটেশনগুলো করা থাকে, এসেনশিয়ালি তোমরা সেই কম্পিউটেশনটাই বলছো, হয়তো ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ইউজ করছো না বলে জিনিসটাকে ভেগ মনে হচ্ছে। ওকে, সো দুটো প্রপার্টি এখানে, মানে বেসিক্যালি দ্য মিনিং ইজ টু ফোল্ড। ফার্স্ট ইজ ইউ হ্যাভ টু অবজার্ভ দ্যাট t ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস t দিস ইজ স্ট্রিক্টলি ইনক্রিজিং ফাংশন, অ্যান্ড একটা স্ট্রিক্টলি ইনক্রিজিং ফাংশনের তাহলে ম্যাক্সিমাম বা সুপ্রিমাম কোথায় অ্যাটেন্ড করবে? সুপ্রিমাম অ্যাটেন্ড করবে যে তুমি যখন লিমিট নেবে t টেন্ডস টু ইনফিনিটিতে, রাইট? সো তাহলে আমরা এটাকে স্টেপ বাই স্টেপ, তাহলে এই যে t গোজ টু t ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস t, এটা কেন স্ট্রিক্টলি ইনক্রিজিং? দুটো পসিবিলিটি, দুটো ওয়ে। সো অ্যাপ্রোচ 1 কি দেখাবে যে t লেসার ইকুয়াল টু s হলে t ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস t ডিভাইডেড বাই s ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস s, এটাকে তুমি ক্রস মাল্টিপ্লাই করে এটাকে খুব ইজিলি দেখাতে পারবে। মানে এটা ইফ অ্যান্ড অনলি t টাইমস 1 প্লাস s লেসার ইকুয়াল টু s টাইমস 1 প্লাস t, if and only if t plus ts lesser equal to s plus st, st ক্যান্সেল করবে, if and only if t lesser equal to s, তো আমাদের তো এটা অলরেডি গিভেন, তাই না? সো t lesser equal to s implies this, so therefore this function is strictly increasing. এটা এলিমেন্টারি মেথড। আরেকটা মেথড, মানে জাস্ট জিনিসগুলো আমরা যেহেতু জানি তাই জিনিসগুলোকে কানেক্ট করা। সো t ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস টিটাকে তুমি কীভাবে লিখতে পারবে? এইভাবে লিখতে পারবে, তাই তো, রাইট? এইভাবে লিখতে পারবে তো। সো এটাকে তুমি একটা নাম দিয়ে দাও, এই ফাংশনটার নাম হচ্ছে f। তাহলে হোয়াট ইজ f প্রাইম t? ডিফারেন্সিয়েট করলে কি পাবে? 1 এর ডেরিভেটিভ 0 হবে, মাইনাস, আর 1 বাই 1 প্লাস টি এর ডেরিভেটিভ কি হবে? 1 বাই 1 প্লাস টি হোল স্কয়ার, 1 বাই প্লাস হয়ে যাবে, মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে, এক্স্যাক্টলি। তাহলে তুমি কি পাচ্ছ যে এটা অলওয়েজ গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 0, নট গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু বাট এক্স্যাক্টলি গ্রেটার দেন 0, রাইট? তো ডেরিভেটিভ যদি স্ট্রিক্টলি গ্রেটার দেন 0 হয় তাহলে ফাংশনটা স্ট্রিক্টলি ইনক্রিজিং। এই রেজাল্টটা আমরা জানি তো রিয়েল অ্যানালিসিস থেকে। সো therefore this function is strictly increasing. সো এটা একটা অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ, এটা একটা কম্বিনেটোরিয়াল অ্যাপ্রোচ। তো তুমি যে কোনো অ্যাপ্রোচ ইউজ করে তুমি দেখালে এটা স্ট্রিক্টলি ইনক্রিজিং। সো যেহেতু স্ট্রিক্টলি ইনক্রিজিং, সো সুপ্রিমাম অফ এই সেটটা t ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস t, t বিলংস টু আর পজিটিভ, এটার ভ্যালু হবে লিমিট t টেন্ডস টু ইনফিনিটি t ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস t, 1 plus t, sorry this is not, এই লিমিটটার ভ্যালু কি করে কম্পিউট করবে? সো t টাকে নিচে ডিভাইড নিচে নিয়ে চলে আসবে, এক্স্যাক্টলি। এবারে এখানে টিটা ইনফিনিটিতে গেলে 1 বাই টিটা যাবে 0-র দিকে, তাই তো? তো এই লিমিটটা তাহলে তুমি 0 পাবে। তো তাহলে পুরো লিমিটটা হবে 1 বাই 0 প্লাস 1, 1। সো তাহলে তুমি যে সুপ্রিমামটা পেলে, তাহলে ডায়ামিটার অফ আর উইথ রেসপেক্ট টু দিস নিউ মেট্রিক ডি ইজ 1। ইউজুয়াল মেট্রিকে আর এর ডায়ামিটার হতো ইনফিনিটি, একটা আনবাউন্ডেড সেট, কিন্তু নতুন মেট্রিকটা যেহেতু এটা একটা বাউন্ডেড মেট্রিক, সো এই বাউন্ডেড মেট্রিকের রেসপেক্টে ডায়ামিটার অফ আর হয়ে গেল 1। সো সেইভাবে আমরা তাহলে কারেক্ট অপশান এখানে সিলেক্ট করতে পারি। ওকে, যদি কোনো ডাউট না থাকে আমরা নেক্সট প্রবলেমে যাই, এক্সারসাইজ 2.4। আচ্ছা, এক্সারসাইজ 2.4 কি বলছে? এক্সারসাইজ 2.3 বা 2.3
exercise 2.3. So what is exercise 2.3? আমাদের একটা কমপ্লিট মেট্রিক স্পেস দেয়া আছে. So this is given, xt is complete. Okay, and given, so this data is given, xt is complete and xn yn sequence, these are also given, arbitrary sequence such that xn yn satisfies d of xn plus 1 lesser equal to 1 by n square and d of yn plus 1 this is less than 1 by n. So এবারে তোমায় বলতে হবে যে বেসিক্যালি কোনটা কনভার্জ করে আর কোনটা কনভার্জ করে না. গেস, যারা অ্যাটেম্প্ট করেছো বা কেউ যদি কোনো গেস করো. কোনো একটা জায়গা থেকে স্টার্ট করো, চুপচাপ বসে থেকে কোনো লাভ নেই. লেটস স্টার্ট ফ্রম সামথিং. কি মনে আসছে এখানে? কসি সিকোয়েন্স, রিয়েল অ্যানালিসিস, আর সি, কনভার্জেন্ট হবে পি সিরিজ টেস্ট দিয়ে. কোনটা গেস করছি, মানে উপরেরটা পি সিরিজ টেস্ট দিয়ে বলা যাবে যে ওটা কনভার্জেন্ট. আমি পি সিরিজ টেস্ট বা যে টেস্টটা বলছো টেস্টটা বলো, স্টেটমেন্টটা কি? যদি মানে 1 বাই n টু দি পাওয়ার p, মানে p-টা যদি গ্রেটার দ্যান রাইট যদি 1 হয় রাইট, তাহলে কনভার্জেন্ট হয়, আর লেস দ্যান ইকুয়াল টু 1 হলে ডাইভারজেন্ট হয়. এক্স্যাক্টলি. বাট কি করে অ্যাসোসিয়েট করবে? তোমায় তো আলটিমেটলি এক্স এনে আসতে হবে, তাই না? তোমায় কি দেখাতে হবে? প্রথম কথা, কনভার্জ করে বা ডাইভার্জ করে সেটা একটা কমপ্লিট মেট্রিক স্পেসে কনভার্জেন্স আর ডাইভার্জেন্সের সঙ্গে কোনো ইকুইভ্যালেন্ট নোশন তোমরা জানো কি? একটা কমপ্লিট মেট্রিক স্পেসে কি জানো? কমপ্লিট মেট্রিক স্পেসের ডেফিনেশন কি? What is the limit point? what is definition of Cauchy sequence? বলো দরকার হলে নোট দেখে বলো, বাট কেউ একটা বলো. থিওরি যদি মনে না থাকে কি করে প্রবলেম সলভ করবো আমরা? নোট দেখে বলো কমপ্লিট মেট্রিক স্পেসের ডেফিনেশন আমরা কি ডিফাইন করেছিলাম. কেউ কি দেখছো না? সবাই চুপচাপ বসে আছে. Yeah. I'm having a class, yes. So if every Cauchy sequence of a matrix has a limit point. না তাই লিখেছিলাম. ঠিক করে বলো ডেফিনেশন. প্রত্যেকটা পয়েন্টের কসি সিকোয়েন্স সেই মেট্রিকে থাকে, তবে সেটা কমপ্লিট. আরেকবার বলো কি মিন করতে চাইলে, আমি বুঝতে পারলাম না. আরেকবার বলো সায়ন. একটা মেট্রিকের প্রত্যেক পয়েন্টের মানে কসি সিকোয়েন্স গুলো যদি সেই মেট্রিকে থাকে তবেই কি সেটা কমপ্লিট. সেটার মানে কি একটু এলাবোরেট করে বলো. তুমি নিশ্চয়ই যেটা বলতে চাইছো সেটা তোমার স্টেটমেন্ট থেকে ক্লিয়ার হচ্ছে না, আমি সেই কারণে এলাবোরেট করতে বলছি. একটা পয়েন্টের প্রত্যেকটা কসি সিকোয়েন্স মানে কি? মানে একটা পয়েন্টের সঙ্গে কি তুমি ন্যাচারালি কোনো কসি সিকোয়েন্স অ্যাসোসিয়েট করছো? সবাই চুপচাপ থেকো না, জেনারেল ডিসকাশন করছি, সবাই কন্ট্রিবিউট করো. কসি সিকোয়েন্স সেটা মানে সিকোয়েন্সের যত এগোবো পুরো মানে কাছাকাছি আসে. রাইট এক্স্যাক্টলি. তাহলে সেটার ডেফিনেশন কি? সেটা তো কসি সিকোয়েন্স, বাট কমপ্লিট মেট্রিক স্পেসের ডেফিনেশন আমরা কি ছিল? ভুল হবে, ভুল বলার জন্য মানে গিল্টি ফিল করবার কিছু নেই, কিন্তু যারা কোনো রেসপন্ডই করছো না তাদের গিল্টি ফিল করা উচিত.
বলো বলো, যা মনে আসছে বলো, ভুল বলতে বলতেই ঠিক বেরোবে। এবং সুবিধে কি জানো, ভুল বলার সুবিধে কি জানো তো, ভুল বলার পরে কেউ যদি সেটাকে ঠিক করে দেয় তাহলে সেই ভুলটা অনেক দিন মনে থাকে। এগুলো আমার নিজের কথা বলছি না, এগুলো আমিও একটা সময় কারোর কাছ থেকে শুনেছিলাম, সেই কথাগুলোই তোমাদেরকে বলছি। এটা বললে হবে? হ্যাঁ বলো। A matrix space X is called complete if every Cauchy sequence of point in X has a limit point is also in X. হ্যাঁ, এই একটা জায়গায় তোমার একটু ক্ল্যারিফাই করতে হবে যে কসি সিকোয়েন্স অফ এ পয়েন্ট, এটার মানেটা কি। একটা পয়েন্টের জন্য কসি সিকোয়েন্স কথাটার মানে কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটার মানে কি। মানে একটা Cauchy sequence পাবো যেটা কনভার্জিং করে ওই পয়েন্টে। রাইট রাইট, কিন্তু একটা তো পাবে না, সেটা তুমি অনেকগুলো পেতে পারো। মানে পার্টিকুলার একটা পয়েন্টের জন্য একটা সিকোয়েন্স পাবো না, পার্টিকুলার একটা পয়েন্টের জন্য একটাই সিকোয়েন্স কেন পাবে, অনেকগুলো সিকোয়েন্স পেতে পারো। যেমন 1/n-টাও জিরোতে কনভার্জ করে, 1/n⁴ জিরোতে কনভার্জ করে ফর এনি p গ্রেটার দেন 0। তাহলে প্রত্যেকটা সিকোয়েন্সই তো কসি হচ্ছে, তাই না? 1/n⁴ ফর অল p কসি। তাহলে তুমি এই যে বলছো জিরোর করেসপন্ডিং একটা কসি সিকোয়েন্স থাকবে, কোন কসি সিকোয়েন্সটা, বা হোয়াট এক্স্যাক্টলি ডু ইউ মিন। আমরা তো দেখো কমপ্লিট, আমরা যখন ডেফিনেশন রিকল করতে বলছি সেখানে একটা স্পেসিফিক ডেফিনেশন, আমরা একটা মিনিং ইন্ট্রোডিউস করেছি। ওকে, সো যেহেতু আমরা অনেকক্ষণ সময় দিলাম, আমরা এবারে কমপ্লিটনেসটাকে ডেসক্রাইব করি। ভুলে যেও না নোশনগুলো, কারণ এগুলোকেই ব্যবহার করব আমরা। সো হোয়াট ইজ কমপ্লিট মেট্রিক স্পেস? প্রথম কথা দেখো, রিয়েল লাইনের কি প্রপার্টি আছে। রিয়েল লাইনের প্রপার্টি আছে হচ্ছে যে কোনো কসি সিকোয়েন্স কনভার্জ করে, রাইট? তুমি এখানে একটা সিকোয়েন্স ধরে নাও 1/n, জিরোতে কনভার্জ করে, রিয়েল নাম্বার ছাড়া আর কি হতে পারে। যে কোনো একটা ফাংশন নিয়ে নাও যেটা কনভার্জ করছে, যখনই বলছি কনভার্জ করছে, সেটা যেখানেই কনভার্জ করুক না কেন সেটা রিয়েল নাম্বারই হতে হবে, যে কোনো একটা রিয়েল নাম্বার হতে হবে। বাট এটা কি অবভিয়াস না? কোথা থেকে ফলো করছে, কোন রেজাল্ট থেকে ফলো করছে? এটা তোমরা রিয়েল অ্যানালিসিসে যে কোনো কসি সিকোয়েন্স কনভার্জ করে সেটাই এসেনশিয়ালি যে আর ইজ কমপ্লিট। স্যার একটা থিওরাম ছিল মনে হয়, এভরি কচি সিকোয়েন্স হ্যাজ এ কনভার্জেন্ট সাবসিকোয়েন্স, এটা কি স্যার? হ্যাঁ, এভরি কসি সিকোয়েন্স ইটসেলফ ইজ কনভার্জেন্ট কনভার্জেন্ট। আচ্ছা, রিয়েলে কসি আর কনভার্জেন্টের ভেতরে কোনো ফারাক নেই। সেটাই বলছি, এই স্টেটমেন্টটাকে তোমরা কীভাবে প্রুভ করবে। এটা হচ্ছে সম্ভবত, আমি রেজাল্টটা এক্স্যাক্টলি নামটা মনে পড়ছে না, বাট এর প্রুফটা ছিল এরকম যে তোমার ইনফাইনাইটলি মেনি এক্সএন আছে, তো প্রথম কথা হচ্ছে তুমি যদি একটা কসি সিকোয়েন্স কনসিডার করো xn মাইনাস xm, যদি xnটা কসি হয় তাহলে কি বলতে পারো? ডেফিনেশন বলো কসি সিকোয়েন্সের। হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ এ কসি সিকোয়েন্স? ইফ xn ইজ কসি দেন হোয়াট ইজ ডেফিনেশন? then any subsequence যত of প্রোগ্রেস করবে তাড়াতাড়ি কাছাকাছি আসবে। রাইট, তার মানে এই এলিমেন্টগুলো একটা টার্মের পর থেকে কাছাকাছি আসবে। সেই কতটা কাছাকাছি আসবে সেটার আমরা একটা এরর টার্ম বলেছিলাম। এররটা কি? এপসিলন, তাই তো? সো এই ডিফারেন্সটা লেস দেন এপসিলন হবে একটা স্টেজ পর থেকে। সেই স্টেজটা কার উপরে ডিপেন্ড করে? এই এপসিলনের উপরে ডিপেন্ড করে আমি স্টেজটা পাবো। সো স্টেজটা হচ্ছে ফর অল কে গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু ফর অল এম এন গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু কে। এই কেটা কিন্তু এপসিলনের উপরে ডিপেন্ড করবে, রাইট? এপসিলনটা তুমি যেমন চুজ করবে সেই এপসিলনের উপরে ডিপেন্ড করে তোমার কিছু ইনিশিয়াল পয়েন্ট বাদ দিয়ে দিলে বাকি সমস্তগুলোই তোমার একটা স্মল নেবারহুডের ভেতরে ঢুকে যাবে। ওকে, সো এবারে তার মানে কি দেখো, এটাকে তুমি যদি ট্রায়াঙ্গেল ইনইকুয়ালিটি ইউজ করে লেখো xn মাইনাস xm, তাই তো? সেটাকে কি লিখতে পারবে? লেস দেন xn মাইনাস xm, এটা লিখতে পারো লেস দেন এপসিলন। এইটা ফর অল এন এম গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু কে এপসিলন, এটা ধরে নাও। তো এই স্টেটমেন্টটা থেকে তুমি তাহলে কি পাচ্ছ? এই স্টেটমেন্টটা থেকে ট্রায়াঙ্গেল, যদি মডিউলাসটা ভাঙো, এরকম কম্পিউটেশন আমরা আগে করেছি,
তো তোমরা তাহলে পাবে xn লেসার ইকুয়াল টু xm প্লাস xm মাইনাস xn, রাইট? এবারে এখানে m এর জায়গায় তুমি k বসিয়ে দাও, এখানেও m এর জায়গায় k বসিয়ে দাও। তাহলে কি পারছো, এটা একটা ফিক্সড কোয়ান্টিটি, k তো ফিক্সড এপসিলনের ওপর, আর এই কোয়ান্টিটিটার বাউন্ড কত, লেস দেন এপসিলন। তাহলে এটা হচ্ছে xk প্লাস এপসিলন হয়ে গেল ফর অল n গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু k, তাই তো? তো তার মানে কি পাচ্ছি, যে যে কোনো কসি সিকোয়েন্সই হচ্ছে এসেনশিয়ালি বাউন্ডেড, রাইট? আমরা বাউন্ডেডনেস প্রপার্টিটা কোথায় ইউজ করব এবারে? তাহলে কোনো একটা যদি একটা কসি সিকোয়েন্স দেয়া থাকে, ইফ xn ইজ কসি, আমরা নতুন পেজে যাই, এই বাউন্ডেডনেস প্রপার্টিটা আমাদের কোথায় কাজে লাগবে? ইফ xn ইজ কসি দেন এটা কোনো একটা xn গুলো কোনো একটা ক্লোজড ab ইন্টারভ্যালের ভেতরে থাকবে, তাই তো? কারণ xn গুলো বাউন্ডেড তো। সো এইবারে তাহলে আমি এ বি ক্লোজড ইন্টারভ্যালটা কনসিডার করি, এটাকে দুভাগে ভাগ করি, এটা এ এটা বি, দুভাগে ভাগ করলাম। এবারে তাহলে কোনো একটা ভাগের ভেতরে তো ইনফাইনাইটলি মিনি xn থাকবে, তাই না? মানে তোমাকে আরবিটারিলি বসাতে হবে, এখানে x1 আছে, এখানে x2 আছে, এখানে x3 আছে, এখানে x4 আছে, আর তুমি বলছো কি না আমি ইনফাইনাইটলি মেনি এই সাইডে দেবো না, তাহলে তো x5 x6 x7 সব এইখানেই বসাতে হবে। আর যদি এখানে ফাইনাইটলি মেনি থাকে তাহলে তার কমপ্লিমেন্টগুলো সব এই রেঞ্জে পড়ে যাবে। তার মানে কোনো একটা ইন্টারভ্যালে অ্যাটলিস্ট এই যে দুভাগে ভাগ করলে কোনো একটা সাইডে তোমার ইনফাইনাইটলি মেনি xn থাকতেই হবে, রাইট? এই যে xn গুলোকে তুমি এতটা পর্যন্ত আমাদের আছে, xn কসি হলে xnটা ক্লোজড এবি ইন্টারভ্যালের ভেতরে থাকবে, ক্লোজড এবি ইন্টারভ্যালের ভেতরে থাকলে তুমি এবিটাকে দুটো ভাগে ভাগ করো, এটা হলো পিজিয়ান হোল প্রিন্সিপাল আর কি। তো এবারে তুমি কি চাইছো, তুমি বলছো যে কোনো একটা সাইডে ইনফাইনাইটলি মেনি xn থাকতেই হবে, সেটা কি কনভিন্স? মানে ধরো এই সাইডেও ফাইনাইটলি মেনি xn আছে আর এই সাইডেও ফাইনাইটলি মেনি xn আছে, তাহলে টোটাল কতগুলো হলো, ফাইনাইটলি মেনি xn হলো, কিন্তু এখানে আছে তো ইনফাইনাইটলি মেনি xn, তাহলে বাকি xn গুলো কোথায় গেল? মানে একটা সাইডে বেশি থাকবে, ইনফাইনাইটলি থাকবে, একটা সাইডে ইনফাইনাইটলি মেনি থাকবে। এবার ইনফিনিটিটা কেন আমি কনসিডার করব? কারণ যে সাইডে ইনফিনিটি থাকবে সেই সাইডটাকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করব, দিয়া ছোট করতে থাকবো। এবারে সুবিধে কি, যে যত ছোটই করি না কেন এই ছোট্ট একটা ব্যান্ডের ভেতরে কিন্তু আমার ইনফাইনাইটলি মেনি xn আছে, এবং ওই যে বলছি যে যে কোনো কসি সিকোয়েন্সই কনভার্জ করে, এই xn যে কোথায় কনভার্জ করবে এক্স পয়েন্টটা, সেই এক্স পয়েন্টটা আমি কিভাবে পাবো? এই এক্স পয়েন্টটা পাবো হচ্ছে এইরকম ভাগ করতে করতে, যে এই যে প্রত্যেকটা ভাগ করে করে একটা করে ক্লোজ সেট পাচ্ছি। তো যে ধরো এইটা কি পেলাম, এইটা হলো a প্লাস বি বাই টু, তাহলে আমি ধরে নিলাম যে আমার এই a আর a প্লাস বি বাই টু এইটার ভেতরেই ইনফাইনাইটলি মেনি xn আছে, তাহলে এইটাকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করব। ধরে নাও আমি নোটেশন নতুন ইউজ করছি i2 ইউনিয়ন i3, যেখানে i2টাও একটা ক্লোজড ইন্টারভ্যাল, i3টাও একটা ক্লোজড ইন্টারভ্যাল, যেটা আমি এটা ধরো i2 এই পার্টটা, আর এই পার্টটা ধরো i3। তাহলে i1 বা i2 এর ভেতরে ইনফাইনাইটলি মেনি xn থাকবে, কোনো একটা ধরে নেই, সেটাকে নাম দিয়ে দিই i2 প্রাইম। আবার i2 প্রাইমটাকে আমরা এরকম করে ভাঙবো, যে এটা কোনো একটা মানে i21 ইউনিয়ন i22 প্রাইম, কোনো একটার ভেতরে ইনফাইনাইটলি মেনি থাকবে। কিন্তু প্রত্যেকটা ইন্টারভ্যালের ভেতরেই মানে যে চয়েস করছি প্রত্যেকটা স্টেপে যে কোনো একটার ভেতরে থাকবে, এই কোনো একটার ভেতরে ইনফাইনাইটলি মেনি xn তো থাকছে, কিন্তু এই প্রত্যেকটা ইন্টারভ্যাল প্রত্যেকটা স্টেজে করে কিন্তু হাফ হাফ করে কমতে থাকছে, তাই না? প্রথমবারে ভাগ করলাম হাফ হয়ে গেল, তারপরে ভাগ করলাম আবার হাফ হলো, তো তার মানে
এই প্রত্যেকটা আইএন প্রাইম যে চয়েস করার পরে যে ইন্টারভ্যালটা পাচ্ছি যার ভেতরে ইনফাইনাইটলি মেনি এক্সএন থাকছে সেটার লেন্থ কত হয়ে যাচ্ছে বি মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই 2 টু দি পাওয়ার এন, কারণ হাফ হাফ করে কমছে তো, তাই না? রাইট। এবং এটার আরেকটা প্রপার্টি আছে, কি প্রপার্টি? এক্স এন প্লাস ওয়ান প্রাইম কন্টেন্ট ইন মানে আই এন প্লাস ওয়ান প্রাইম কন্টেন্ট ইন আই এন প্রাইম, রাইট? কারণ এইটা যদি বলি যে আই ওয়ান প্রাইম, তাহলে আই ওয়ানটাকে আমি দুটো ভাগে ভাগ করছি, বলছি যে কোনো একটা পার্টে ইনফাইনাইটলি মেনি এক্সএন আছে, সেই পার্টটাকে আমি আই টু প্রাইম বলছি, তাহলে তো আই টু প্রাইমটা তো কন্টেন্ট না পুরোটার ভেতরে। ইজ দিস ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান দিস কনস্ট্রাকশন? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটার একটা কোনো থিওরি, এটার একটা নাম আছে, বাট এই যে এই কন্ডিশনটা যদি স্যাটিসফাই করে একটা কমপ্লিট মেট্রিক স্পেসে, যে এই মড আই এন প্রাইম যদি একটা কালেকশন অফ সেট হয় যেটা কিনা লেন্থটা কনভার্জ করছে জিরোর দিকে ইফ এন টেন্ডস টু ইনফিনিটি, আর এটা হচ্ছে নেস্টেড মানে আই এন প্লাস ওয়ান কন্টেন্ট ইন আই এন, এটা যদি হয় তাহলে ইন্টারসেকশন আই এন হচ্ছে একটা এলিমেন্ট কন্টেন্ট করবে সিঙ্গেলটন এক্স। ওকে, সো দিস ইজ এ রেজাল্ট ফ্রম কমপ্লিট মেট্রিক স্পেস। তোমরা যখন টোপোলজিক্যাল স্পেসেও কমপ্লিট টোপোলজিক্যাল স্পেস পড়বে এই রেজাল্টটা নিশ্চয়ই প্রুভ করা হবে, বা যদি না করা হয় আমি বলবো তুমি রিয়েল অ্যানালিসিসের মাপার বইতে গিয়ে এর রেফারেন্সটা খোঁজার চেষ্টা করো, যে কোথায় কমপ্লিটনেস স্টাডি করেছে, কোথায় কসি সিকোয়েন্স দেখিয়েছে যে রিয়েল নাম্বারের যে কোনো রিয়েল লাইনের ওপরে যে কোনো কসি সিকোয়েন্সই কনভার্জেন্ট, এই রেজাল্টটা কোথায় প্রুভ করেছে সেইখানে খুঁজো যে এইরকম টাইপের রেজাল্ট কোথাও পাচ্ছ কিনা। যদি না পাও তাহলে কিন্তু আমাকে ইনফর্ম করবে। তোমাদেরও কিছু কাজ আছে, এরকম খোঁজাখুঁজি করতে করতেই তোমরা পাবে সব কিছু, মানে সব কিছু তো রেডিমেড এইভাবে পাবে না, খোঁজাখুঁজি করতে করতেই বুঝতে পারবে যে কোথায় আছে, কীরকমভাবে আমাদের কাজে লাগবে, এই জিনিসগুলো বুঝতে পারবে। এনিওয়ে, তো এই যে এক্সটা আমরা এইভাবে পেলাম, তারপরে আমাদের দেখাবো যে বেসিক্যালি আমরা যে কসি সিকোয়েন্স দিয়ে শুরু করেছিলাম রিয়েল লাইনে, এই কসি সিকোয়েন্সের পরে যে এই কনস্ট্রাকশনটা এত কিছু করলাম দিয়ে যে এক্সটা আলটিমেটলি পেলাম কমপ্লিটনেস ইউজ করে, এই এক্সএনটা বেসিক্যালি এই এক্স পয়েন্টে কনভার্জ করবে। ওকে, সো আমরা যে বলবো যে কোনো কসি সিকোয়েন্স কনভার্জ করে, কোন পয়েন্টে কনভার্জ করে সেই পয়েন্টের কনস্ট্রাকশনটা হচ্ছে এইটা পুরো ডিসকাশনটা। তোমরা এটা রেফারেন্স হিসেবে দেখো, যদি না পাও আমাকে কেউ মনে করিয়ে দিও, আমি তোমাদের তখন থিওরেমের নামটা তাহলে বলে দেবো দেখে একটু। ওকে, সো আমরা কোথা থেকে শুরু করেছিলাম, কোন জায়গায় চলে এলাম? ওকে, সো আমাদের দেখাতে হবে যে এরকম একটা সিকোয়েন্স এক্সএন আর ওয়াইএন দেওয়া আছে কমপ্লিট মেট্রিক স্পেসে, যারা কিনা এই প্রপার্টিটা স্যাটিসফাই করে, এক্সএন এই প্রপার্টিটা স্যাটিসফাই করে, ওয়াইএন এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করে। তাহলে এক্সএন কি কসি বা কনভার্জেন্ট, না ওয়াইএনটা কসি না কনভার্জেন্ট? প্রথম কথা, এটা কমপ্লিট বলে দেওয়া আছে। কমপ্লিট মেট্রিক স্পেসের ডেফিনেশন কি? যে কোনো কসি সিকোয়েন্সই কনভার্জ করে। কেন আমরা রিয়েল লাইন নিয়ে কথা বলছি? কারণ রিয়েল লাইনে আমরা দেখলাম যে কোনো কসি সিকোয়েন্সই কনভার্জ করে। এক্সএন কসি ইমপ্লাইজ এক্সএন কনভার্জেস। এটা ভুলো না, এটা কিন্তু ডেফিনেশন। তাহলে কমপ্লিট মেট্রিক স্পেসের ডেফিনেশন কি হলো? যে কমপ্লিট মেট্রিক স্পেস ইজ এ মেট্রিক স্পেস ইন হুইচ এভরি কসি সিকোয়েন্স কনভার্জেস। তাহলে কমপ্লিট মেট্রিক স্পেস নয়, তার একটা এক্সাম্পল কেউ একটা বলো, এক্সাম্পল কি আছে? মানে তোমাদের কীরকম স্পেস কনসিডার করতে হবে? এমন কিছু স্পেস কনসিডার করতে হবে যেখানে তুমি কসি পাচ্ছ, কিন্তু যে পয়েন্ট মানে তুমি কি রিয়েল লাইন থেকে একটা কসি সিকোয়েন্স চুজ করে নাও, দিয়ে কি করবে, এই কসি সিকোয়েন্সটা যেখানে কনভার্জ করছে রিয়েল লাইন থেকে সেই পয়েন্টটা বাদ দিয়ে দাও, তাহলেই যে স্পেসটা পড়ে থাকবে সেটা আর কমপ্লিট থাকবে না, তাই তো? তাহলে সেরকম একটা স্পেসের কনস্ট্রাকশন বলো, কীভাবে কনস্ট্রাক্ট করবে? রিয়েল লাইনে কসি সিকোয়েন্স আর কনভার্জেন্ট সিকোয়েন্স একই, তার মানে রিয়েল লাইন থেকে একটা কনভার্জেন্ট সিকোয়েন্স তুলে নাও, দিয়ে 1/n স্কোয়ারটা কোথায় কনভার্জ করে? জিরোতে। তাহলে আমি এবারে কোন স্পেসটা কনসিডার করব? 1/n স্কোয়ার মাইনাস 0।
আর থেকে বাধ্য। But your construction is also right. Your construction is also right. But no, this is not. না ওটা হবে না স্যার। ওটা হবে না, মানে 1/n² তুমি ইটসেলফ এইটাকেই স্পেস হিসেবে কনসিডার করতে পারো। দাঁড়ান এক্সটাকে তুমি এটাকেই এটা ডিফাইন করতে পারো, বাট তার থেকে আরও স্ট্যান্ডার্ড, মানে এটাও নট কমপ্লিট হবে, নট কমপ্লিট। কিন্তু সেটা আমরা চাইছি না, আমরা চাইছি আরও স্ট্যান্ডার্ড, মানে এই যে আর তো কষি, আর এর ভেতর থেকেই আমরা 1/n² সিকোয়েন্সটা চুজ করলাম, দিয়ে দেখালাম যে 1/n² 0-তে কনভার্জ করছে। এই যে পয়েন্টে কনভার্জ করছে সেটা আর থেকে বাদ দিয়ে দেবো, তাহলে যেটা পড়ে থাকলো এই স্পেসের ভেতরে 1/n² তো কষিই থাকবে, তাই না? হ্যাঁ ওইটা। বাট যেখানে কনভার্জ করছে সেই পয়েন্টটার স্পেসে নেই, তাহলে এটা আর কমপ্লিট থাকলো না। একইভাবে তুমি দেখাতে পারবে 0-1 ইজ নট কমপ্লিট, যে কোনো ওপেন ইন্টারভ্যাল নট কমপ্লিট। তার কারণ কি, যে কোনো ওপেন ইন্টারভ্যাল তুমি যদি নিয়ে নাও, ধরো এ আর বি ওপেন, তাহলে তুমি এই সাইড থেকে কি a - 1/n² এরকম কিছু দিয়ে অ্যাপ্রক্সিমেট করতে পারো, কনভার্জ করতে পারো এই সাইড থেকে, সরি মাইনাস না, এটা প্লাস হবে, তাই তো? a+1/n² গুলো এতে কনভার্জ করবে, a+1/n² গুলো কসি সিকোয়েন্স, কিন্তু যেখানে কনভার্জ করছে, কোথায় কনভার্জ হচ্ছে, এ পয়েন্টটাতে কনভার্জ করছে, কিন্তু এ পয়েন্টটা তো ওপেন এবিতে নেই। সো এইগুলো হচ্ছে কমপ্লিট। আমার মনে হয় যে এরপরে কোনোদিন কমপ্লিট মেট্রিক স্পেসের ডেফিনেশনটাও ভুলো না। সো দিস ইজ দ্য সামারি অফ হোল ডিসকাশন। ঠিক আছে, বলো তো কেউ একজন কমপ্লিট মেট্রিক স্পেসের ডেফিনেশন বলো ভালো করে। হ্যাঁ ডিসকাস করছি, ডিসকাস করো, এরকম মানে সব কিছু একদম খুব প্রিসাইজলি বলতে হবে এরকম নয়, বাট যেটা বুঝছো সেটাই বলো, কিন্তু ভুলে যেও না। বলো কমপ্লিট ম্যাট্রিক্স কী বললাম, বা কী কী মানে A matrix space S, D is said to be complete if every Cauchy sequence in it is convergent. এভরি কসি সিকোয়েন্স ইজ কনভার্জেন্ট, রাইট। এইবারে তাহলে আমাদের প্রবলেমে ফিরে আসি। এবার আমরা ডেফিনেশন শিখে গেছি, তাহলে আমাদের কি বলা আছে, আমাদের বলে দেওয়া আছে যে এক্সডি কমপ্লিট, তার মানে কি এই স্পেসে কসি সিকোয়েন্স আর কনভার্জেন্ট সিকোয়েন্সের ভেতরে কোনো পার্থক্য নেই, তাই তো? কসি হলেই কনভার্জেন্ট আর কনভার্জেন্ট হলেই কসি। আচ্ছা কনভার্জেন্ট হলে কসি সেটা তোমরা দেখাতে পারবে তো? কিভাবে দেখাবে কেউ বলো তো, কনভার্জেন্ট হলে কসি? প্রথম কথা কনভার্জেন্ট বলে দেওয়া আছে, তাহলে কি বলে দেওয়া আছে, ডেফিনেশনটা বলো, কনভার্জেন্ট সিকোয়েন্সের ডেফিনেশন। তো xn minus x মানে হ্যাঁ আমি নোটেশনগুলো লিখি দাঁড়াও। সো ইফ উই হ্যাভ xn converges to x, দেন এর ডেফিনেশনটা কি বলে, এপসিলন ডেল্টা দিয়ে যে ডেফিনেশনটা আছে বা এপসিলন ডেফিনেশন সেটা কি? ওটা হচ্ছে xn minus x রাইট, less than epsilon, not of হ্যাঁ epsilon, d of epsilon less than epsilon, epsilon. So given epsilon greater than 0, d of xn x less than epsilon কি হবে, একটা মানে এই হচ্ছে x আছে, তুমি এপসিলন নেবারহুড ফিক্স করে দিলে, এবারে তাহলে কি বলছো যে একটা স্টেজ পর থেকে সমস্ত এক্সেনগুলোই এই নেবারহুডের ভেতরে ঢুকে যেতে হবে, সেটার মানে কি, ফর অল n greater than equal to k, তার মানে কি given epsilon greater than 0 there exist k belongs to n k such that this condition holds. এবারে তোমায় কসি দেখাতে গেলে কি দেখাতে হবে সেটা মনে করো, একটা সাবসিকুয়েন্স এটা xn ওই সাবসিকোয়েন্স নিয়ে কসির ডেফিনেশন বলেছি আমরা,
না 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 মানে xn আর xn x কে আর হ্যাঁ, দুটো তাদের ডিস্টেন্স। তাদের ডিস্টেন্স মানে মেট্রিক ডি অফ এক্সএন আর এক্সএন। এবারে এটার মাঝে আমরা একটা এক্স বসাতে পারি। কোন কোন প্রপার্টি থেকে আমরা মাঝে এক্স বসাতে পারি? রাইট, ট্রায়াঙ্গেল ইনইকুয়ালিটি। সো ডি অফ এক্সএন এক্স প্লাস ডি অফ এক্স এক্সএন। এবারে এটা জায়গায় এপসাইলন প্লাস ওটা আসবে, এটা লেস দেন এপসিলন, এটাও লেস দেন এপসিলন ফর অল কিছু কন্ডিশন n কমা m গ্রেটার দেন কি গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু কে। greater than- রাইট রাইট, এক্স্যাক্টলি, এটা হচ্ছে 2 এপসিলন। তো 2 এপসিলনের জায়গায় তোমরা যদি এপসিলন চাও তাহলে শুরুতে এটা এপসিলন বাই 2 দিয়ে শুরু করো, তাহলে এখানে তুমি পাবে এপসিলন বাই 2, এখানে পাবে এপসিলন বাই 2, এপসিলন বাই 2 ইকুয়াল টু এপসিলন। তাহলে তুমি কি পেলে যে এটা যে কোনো কনভার্জেন্ট সিকোয়েন্সই হচ্ছে কসি, এটাই তো কসির ডেফিনেশন। তো তাহলে যে কোনো, তাহলে কমপ্লিট মেট্রিক স্পেসে কসি ইফ অ্যান্ড অনলি কনভার্জেন্ট, তো সেইটা আমরা পেলাম। এবারে সেটাই আমরা বলছিলাম যে তাহলে এখানে এক্সডিটা কমপ্লিট বলে দিয়েছে, তার মানে আমাদের এই যে সিকোয়েন্সগুলোর কনভার্জেন্ট দেখানো আর কসি দেখানো দুটোই ইকুইভ্যালেন্ট, তাই না? তো এইবারে আমাদের তাহলে এই ট্রায়াঙ্গেল এই যে ইনইকুয়ালিটিটা দেওয়া আছে সেখান থেকে আমরা কসি দেখানোটা ইজি, কারণ কনভার্জেন্ট দেখাতে গেলে আমায় দেখাতে হবে কোন পয়েন্টে কনভার্জ করছে, সেটা অনেক বেশি স্পেসিফিক, তাই না? কিন্তু সেই পয়েন্টটা বাদ দিলে তুমি কসি দেখানোটা অনেক বেশি ইজি, কারণ তোমাকে পয়েন্ট বের করতে হবে না, কোথায় কনভার্জ করছে সেটা বের করতে হবে না, তোমায় দেখাতে হবে যে এলিমেন্টগুলো কাছাকাছি চলে আসবে একটা স্টেজের পরে। এবার সেইটা তাহলে তুমি আমরা দেখাবো যে এইটা কসি হয় কিনা আর এইটা কসি হয় কিনা চেক করব। কি করে চেক করব? কসি হয় কিনা দেখানোর জন্য আমায় কি দেখাতে হবে? ডি এক্সএন এক্সএম। এবারে আমরা উইদাউট লস অফ জেনারেলিটি ধরে নেই যে এনটা লেস দ্যান এম নিতে পারি, কোনো একটা তো ছোট হবে। যদি এমটা ছোট হয় তখন আমরা লিখব যে ডি অফ এক্সএন এক্সএম ইকুয়াল টু ডি অফ এক্সএম এক্সএন। যদি এমটা ছোট হয় তাহলে এই সিমেট্রি ইউজ করে ঘুরিয়ে লিখব, যে তখন বলবো যে তাহলে ফার্স্ট কোঅর্ডিনেটের যে ইন্ডেক্সটা সেইটা আমাদের ছোট হচ্ছে সেকেন্ড কোঅর্ডিনেটের ইন্ডেক্সের থেকে। তো তাহলে আমরা উইদাউট লস অফ জেনারেলিটি ধরে নিতে পারি এন লেস দ্যান এম, রাইট? এবারে এটাকে কি করে লিখব? আমাদের ওয়ান স্টেপ করে ভাঙতে হবে। আমাদের কি দেয়া আছে? ডি অফ এক্সএন এক্সএন প্লাস 1 লেসার ইকুয়াল টু 1 বাই এন স্কোয়ার। এটা দেয়া আছে। এবার তাহলে এটাকে কি করে ভাঙবো? এইরকম এলিমেন্টের টার্মসে এটাকে কি করে ভাঙবো? কি করে ভাঙবো বলো? এর মতো ট্রায়াঙ্গেল ইনইকুয়ালিটি ব্যবহার করতে হবে কি? ট্রায়াঙ্গেল ইনইকুয়ালিটি ব্যবহার করতে হবে। কিভাবে ব্যবহার করব? ডি এক্সএন এক্সএন প্লাস 1 প্লাস ডি এক্সএন প্লাস 1 এক্সএন। এবারে কি এন প্লাস 1টা ইকুয়াল টু এক্সএম হয়ে যেতে পারে। যদি হয়ে যায় তাহলে এখানেই স্টপ করে যাব, যদি না হয় তখন কি করব? যদি না হয় তাহলে এই একই প্রসিডিওর আবার কন্টিনিউ করব, তখন এই পার্টটাকে আবার ট্রায়াঙ্গেল ইনইকুয়ালিটি ইউজ করব। এটা ফার্স্টেরটা যেমন আছে থাকবে, এটাতে আবার ট্রায়াঙ্গেল ইনইকুয়ালিটি। সো ডি এক্সএন প্লাস 1 এটা কি লিখবো তখন? n প্লাস 2 রাইট, এন প্লাস 2। আর পরেরটা b of x plus 2 plus bx। এবারে তুমি যদি এটাকে ইন্ডাকটিভলি প্রসিড করো কি পাবে? ডিএক্সএন চলতেই থাকবে। কতক্ষণ চলতে থাকবে? যতক্ষণ না এইটা হচ্ছে এম পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এই এন প্লাস 1 এন প্লাস 2 করতে করতে যতক্ষণ না এম এ পৌঁছচ্ছে এটা চলতে থাকবে। তো তাহলে আমরা কি পাবো? এটা হচ্ছে ডি অফ এক্সএন প্লাস 1 এক্সএন প্লাস 2 প্লাস ডট 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 করে ডি অফ xm কমা xm এক্স এম মাইনাস 1 কমা এক্স। মাধ্যমে xm। এবারে এগুলো সব বসিয়ে দিই।
এটা কি 1 বাই n স্কোয়ার, তারপরেরটা এটা রাইট। এবারে এনটা ছোট বলে দিয়েছে, তো আমরা ছোট থেকেই তাহলে শুরু করব। এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে ডট 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 1 বাই n প্লাস 1 স্কোয়ার প্লাস ডট 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 ইনফাইনাইট সিরিজ। আমরা এখানে 1 বাই m প্লাস 1 এর পরে আমরা 1 বাই m স্কোয়ার অ্যাড করব, তারপরে আরও এরকম করে বাড়াতে থাকবো, তাহলে আরও বড় হবে জিনিসটা। কিন্তু কিন্তু এইবারে আমাদের একটা জায়গা যে সামেশন 1 বাই n স্কোয়ার যে কনভার্জেন্স, সেইটা আমরা এবারে ইউজ করব। সামেশন 1 বাই n স্কোয়ার কনভার্জেন্ট মানে কি, যে এটাকে আমরা একটু অন্য নোটেশন দিয়ে লিখি। সো সামেশন 1 বাই k স্কোয়ার কনভার্জেন্ট, k ইকুয়াল টু 1 টু ইনফিনিটি কনভার্জেন্ট। যারা প্রুফ জানো না বা ফ্যাক্ট জানো না সামেশন 1 বাই k স্কোয়ার কনভার্জেন্ট, যদি না জানো আইদার আমাকে কোশ্চেন করবে, আর যদি কোশ্চেন করতে আনকমফোর্টেবল ফিল করো তাহলে রিয়েল অ্যানালিসিসের ওই জায়গাতে গিয়ে বা গুগল সার্চ করে যেমন করে হোক নিজেদের ডাউট ক্লিয়ার করবে, ডাউট জমিয়ে রেখো না। তো সামেশন k ইকুয়াল টু 1 এটা কনভার্জেন্স। সো এটা কনভার্জেন্সের মানে কি, যে টেলটা এই সিরিজের টেলটা জিরোর দিকে যাবে, তাই তো। সো given epsilon greater than 0 there exist n belongs to n such that summation 1 by k square k equal to n to infinity এটা less than epsilon। এটার মানেই তো তাই যে টেলটা জিরোর দিকে যাবে, ঠিক বলছি? রাইট। সো এবারে এই জিনিসটাকে ইউজ করি আগের পেজে গিয়ে। সো তার মানে আমরা কি পেলাম, যে এইটা লেস দেন এপসিলন ফর অল n গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু মানে দেয়ার এক্সিস্ট n। সো এটা কিভাবে লিখব, ওকে। সো এটাকে কিভাবে লিখব, xn xm ফর অল, রেঞ্জটা কি হবে n লেস দেন n। এই এনটাকেও বড় হতে হবে, এই এনটাকে বড় হতে হবে, কোনো একটা কে নটের থেকে বড় হতে হবে। মানে বেসিক্যালি আমরা একটু জিনিসটাকে অন্যভাবে লিখি। সো আমরা লাস্ট যে ইনইকুয়ালিটিটা পেলাম, এটা যদি না লিখে আমরা এটাকে, সো আমরা লাস্ট ইনইকুয়ালিটি যেটা পেলাম সেটা কি পেলাম, সরি প্রিভিয়াস নেক্সট আমরা লাস্ট ইনইকুয়ালিটি পেলাম d of xm less than equal to summation k equal to n to infinity 1 by n square, sorry 1 by k square। এবং এইটা আমরা পেলাম যে একটা k এর পর থেকে, সো this will be less than epsilon for all n greater than equal to n naught। there exists n naught such that, এবং তুমি তাহলে n naught গুলোকে যদি এবার আস্তে আস্তে বাড়াতে থাকো, তাহলে বেসিক্যালি এটা পাওয়ার মানেই হচ্ছে ইভেন অনলি, বা এটা ইমপ্লাই করবে k equal to n to infinity 1 by k square less than epsilon for all n greater than equal to n naught। সো বেসিক্যালি তুমি দেখালে তাহলে d of xn xm সেটা লেস দেন এপসিলন ফর অল n গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু n নট, আর nটা অবভিয়াসলি
এম এর থেকেও ছোট, তাহলে তুমি বেসিক্যালি দেখালে যে প্রত্যেকটা এম এন গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু এন নটের জন্য এরকম একটা কন্ডিশন তুমি পাচ্ছ, যেটা কিনা তোমার কসি কন্ডিশন। ওকে, সো তুমি এখান থেকে দেখাতে পারলে যে এক্সেনটা কসি। আচ্ছা, এই একই অ্যাপ্রোচ আমরা পরেরটার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারি। 1/n এর ক্ষেত্রে 1/n এর ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে তাহলে আমরা কি পাবো? ডি অফ xn xm লেসার ইকুয়াল টু কি পাবো? 1/k 1/k। বাট এই সিরিজটার ভ্যালু কত? ডাইভারজেন্ট। এটা ডাইভারজেন্ট, এটা ইনফিনিটি, তো সেই কারণে এই অ্যাপ্রোচ আমরা ইউজ করতে পারবো না। তো সেখান থেকে আমাদের হিন্ট হচ্ছে যে তাহলে কি কসি হবে, যেটা আমরা প্রুভ করতে চাইছিলাম সেটা কি হবে আদৌ। সো সেখান থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি যে না, অ্যান্সারটা কি, অ্যান্সারটা হচ্ছে নো। তো তাহলে আমরা কি সিকোয়েন্স কনসিডার করব? আমরা বেসিক্যালি 1/n সিকোয়েন্সটাই কনসিডার করব। আমরা ধরে নেব যে xn ইকুয়াল টু 1/n। ওকে, দিয়ে দেখি যে কাউন্টার এক্সাম্পল পাই কিনা। তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের তখন ডি অফ xn আর xn প্লাস 1 কত হচ্ছে? আমরা এখানে 1/n যখন নিচ্ছি আমাদের মেট্রিক স্পেসটা ধরে নাও রিয়েল নাম্বার আর উইথ ইউজুয়াল স্ট্যান্ডার্ড মেট্রিক। তাহলে থেকে দেন ডি অফ xn প্লাস 1 কত, কি ইউজুয়াল মেট্রিক কত, রাইট? এটার ভ্যালু আমাকে কি দেখাতে হবে? কোশ্চেনে আমাদের আছে এটা দেখাতে হবে 1/n হয়। এই কন্ডিশনটা তো স্যাটিসফাই করাতে হবে, তাই না? কারণ কোশ্চেন কোথায় গেল? আমাদের দেখাতে হবে যে ডি অফ, মানে আমাদের এইরকম একটা কসি সিকোয়েন্স পিক করতে হবে, বা এরকম একটা সিকোয়েন্স পিক করতে হবে ডি অফ yn প্লাস 1 যাতে লেস দেন ইকুয়াল টু 1/n হয়। এবং আমাদের তাহলে আমরা বলছি, আমাদের ক্লেম যে আমরা ynটাকে 1/n নিতে পারি এবং আমাদের মেট্রিক স্পেসটাকে এক্সটাকে আর নিতে পারি। সেক্ষেত্রে আমরা দেখাবো যে ডি অফ yn প্লাস 1 লেসার ইকুয়াল টু n 1/n হবে, কিন্তু এই যে 1/n সিকোয়েন্সটা, সরি ভুল 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 লিখেছি, একটুখানি ভুল লিখেছি। সো এটাকে আমরা এইটা না নিয়ে আমরা বেসিক্যালি এই সিরিজটা ডাইভারজেন্স ইউজ করছি, তো তো সেই কারণে আমাদের সিকোয়েন্সটা নেবো হচ্ছে এইটা, যে 1 প্লাস হাফ প্লাস আপ টু 1/n। বুঝেছো? বেসিক্যালি k ইকুয়াল টু 1 to n 1/k। এবার তাহলে সুবিধাটা কি? সুবিধা হচ্ছে যে এখানে খুব ইজিলি তোমরা এটা দেখাতে পারবে। কত হবে ডি অফ xn আর xn প্লাস 1? কত হবে ভ্যালু? 1/n into n plus 1। কি করে হলো 1/n into n plus 1? তোমার সামেশন এখান থেকে মাইনাস করছি, কোনটা মাইনাস করছি? 1/n plus 1। তাহলে কি পড়ে থাকবে? 1/n minus 1/n n plus 1। এটার আগে কি আছে? এটার আগে আছে 1/n। ও তাহলে তবে n plus 1। তাহলে 1/n plus 1 পড়ে থাকবে। তাহলে এবারে 1/n plus 1টা কি ছোট 1/n এর থেকে? তাহলে আমাদের পেয়ে গেলাম, আমাদের যেটা এক্সপেক্টেড ছিল যে আমাদের দেখাতে হচ্ছিল ডি অফ, তাহলে নতুন একটা পেজে যাব, আমরা নোটেশনগুলো একটু চেঞ্জ করে লিখি। আমাদের প্রবলেমে যেমন ছিল k ইকুয়াল টু 1 to n 1/k, দেন ডি অফ yn প্লাস 1 lesser equal to 1/n, but yn converges, তাই তো? ঠিক লিখেছি? কনভার্জেন্ট হবে না তো?
হ্যাঁ, কনভার্জেন্ট হবে না, ঠিক ঠিক, ভুল বলতে শেখো, ভুল লিখলে। ওয়াই এন ডাইভারজেস। সো তাহলে হলো না, আমাদের প্রবলেমে ছিল যে কোনটা কনভার্জ করে না করে না, সেইগুলো নিয়ে 4টে অপশান ছিল। তাহলে আমাদের সেইভাবে তাহলে অপশানটা দিয়ে দিতে হবে। তাহলে আমরা কি পেলাম, যে এক্স এন কনভার্জ করে যাবে কিন্তু ওয়াই এন কনভার্জ করবে না। বোঝ করবেন। রাইট। আচ্ছা, আমরা অনেক এলিমেন্টারি জিনিস আমরা ডিসকাস করছি, তোমরা যদি বাড়ি থেকে প্রিপেয়ার করে না আসো এবং নিজেদের ডাউট কি হচ্ছে সেটা যদি নিজেরা খুঁজে না বের করতে পারো, তাহলে কিন্তু এইভাবে ক্লাস নিয়ে বেশি দূর এগোতে পারবে না। তোমাদের নিজেদের উইক পয়েন্ট তোমাদের নিজেদেরকে খুঁজে বের করতে হবে, এবং তারপরে সেই নিজেদের উইক পয়েন্টটাকে স্ট্রং করবার জন্য তোমাদের সেইভাবে কথাবার্তা বলতে হবে। মানে যেখানে তোমাদের ডেফিনেশন ঠিকঠাক করে মনে থাকছে না, আমাকে তো বুঝতে হবে যে কোনটা উইক পয়েন্ট, না হলে আমি সব কিছু যদি একই স্পিডে বলতে থাকি, মানে তাহলে জিনিসটা খুব বোরিং হয়ে যাবে। সো সেই কারণে আমরা বাকি যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলোর আমি নোট তোমাদের দিয়ে দেবো, সলিউশনের ডিটেলস। তোমরা সলিউশনগুলো নিজেরা দেখবে খুব সিনসিয়ারলি, দেখে যদি কারোর কোনো ডাউট থাকে তাহলে পরের দিন আমাকে সেইভাবে বলো, তখন আমরা সলিউশনগুলো এক্সপ্লেন করব। আর যদি সেরকম তোমরা কিছু না বলো তাহলে কিন্তু আমি এবারে বাই ডিফল্ট ধরে নেবো যে তোমাদের হয়তো কোনো ডাউট নেই, এবং তাতে কিন্তু পরে তোমরাই সাফার করবে। ওকে স্যার। ওকে, চলো আমরা আজকে এখানেই স্টপ করব। কারোর যদি কিছু ডাউট থাকে বলতে পারো, নইলে আমরা আজকে এখানেই স্টপ করি।